Namaskar. Today we are going to celebrate Rabindranath Tagore's 159th birth anniversary. As we all know, in this lockdown period, many of us are trying to learn new things, inculcating our hobbies, rediscovering our past skills. With an idea to create something different, Team Porobashe Anandini came up together and done our best to celebrate these days. We, the group of some lovely ladies of different age group, mainly Delhi based, we are not professionals. Many of us are facing the camera for the first time, singing and reciting for the first time, and some of us are not in touch since our school days. And finally, the hardest challenge was to record the songs without any background music and to maintain the scales. We have tried our best to compile the videos as beautifully as possible. আপনাদের সকলকে অনেক আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাই। আগামী দিনগুলোয় ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন সবাই, এই কামনার সাথে শুরু করছি টিম পরবাসে আনন্দিনীর প্রথম নিবেদন, পরবাসে রবি পুজো। হে নূতন দেখা দে কারবার, জন্মের প্রথম শুভক্ষণ। হে নূতন, হে নূতন দেখা দি কারবার, জন্মের প্রথম শুভক্ষণ। হে নূতন তোমার প্রকাশ কহে কাকরি উদ্ঘাটন, সূর্যের মতো তোমার প্রকাশ কুহেলি কাকরি উদ্ঘাটন, সূর্যের মতন। হে নূতন দেখা দি কারবার, জন্মের প্রথম শুভক্ষণ। হে নূতন রিক্ত তার বক্ষ ভেদি, আপনারে করয় উন্মোচন। রিক্ত তার বক্ষ ভেদি, আপনারে করয় উন্মোচন। ব্যক্ত হোক জীবনের জয়, ব্যক্ত হোক তোমা মাঝে অসীমের চিরবিস্ময়। ব্যক্ত হোক জীবনের জয়, ব্যক্ত হোক তোমা মাঝে অসীমের চিরবিস্ময়। উদয় দিগন্তে শঙ্খ বাজে, মোর চিত্ত বাজে। উদয় দিগন্তে শঙ্খ বাজে, মোর চিত্ত বাজে। চিরনূতনে দিল না 25শে বৈশাখ,
প্রচণ্ড একটা অনিশ্চয়তায় ভরা সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি। এই অবস্থায় সবাই মিলে জড়ো হয়ে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করাটা এক অসম্ভব ছিল, কিন্তু ওনার কাছেই তো আমরা শিক্ষা নিয়েছি বিপদের কাছেই নত না হয়ে আপন পথ খুঁজে নিতে। তাই ওনারই দেখানোর পথেই ওনারই ভাবনা, গান, কবিতার ছন্দে আমরা ভরে দিলাম আমাদের হৃদয়ের অঞ্জলি। My prayer is not for you to be my savior. I would rather you gave me the will to overcome. I would rather you did not give solace and shoulder my burden, but gave me the might to do the same for myself. Let me humble know you for my own in the time of happiness, so that on the darkest of night, when the whole world turns away, I may not doubt on your benevolent presence. He was a poet, a philosopher, a visual artist, a playwright, novelist, a composer, a multi-talented personality with great desire to learn new things. He was also a cultural reformer who modified Bengali art by rebuffing the strictures that confined it within the sphere of classical Indian forms. বাঙালি জীবনে যত ভাবনা চিন্তা, দুঃখ, আনন্দ, প্রেম, অপ্রেমের বৈচিত্র্য আছে, তার পুরোটাই লেখনী, সুর আর কাব্যে তুলে ধরেছেন কবিগুরু। তিনি আমাদের অহংকার। তার সাহিত্যকর্ম, সঙ্গীত, জীবন দর্শন, মানবতা, ভাবনা সব কিছুই আমাদের দুঃখ, বিপদ, যন্ত্রণা অতিক্রম করতে অনুপ্রেরণা দেয়। চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শীল, জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর, আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস সর্বরি, বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. যেথা বাক্য হৃদয়ের উচ্চ মুখ হতে উচ্ছ্বসিয়া ওঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়, অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়, যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালু রাশি, বিচারের স্রোতপথ হেলে নাই গ্রাসী, পৌরুষেরে করেনি শতধা। Where words come out from the depth of truth, where the tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dairy desert sand of dead heaven. নিত্য যেথা তুমি সর্ব কর্মচিন্তা আনন্দের নেতা, নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিত ভারতের সেই স্বর্গে কর জাগরিত। Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. रविंद्रनाथ टैगोर एक विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार और दार्शनिक थे। वो अकेले ऐसे भारतीय साहित्यकार हैं जिन्हें उनकी कविताओं का संग्रह गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। वो दुनिया के अकेले ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान আমার সোনার বাংলা। গহনা কুসুম কুঞ্জ মাঝে মৃদুলা মধুর বংশী বাজে, বিসরি ত্রাস লোক লাজে সজ
His father was a traveler, and so he was mostly raised by his servants and maids. At the age of 8, he started writing poems. উনি ওনার ছেলেবেলা প্রবন্ধে লিখেছেন, দিনগুলো এমনিই চলে যায় একটানা। দিনের মাঝখানটা স্কুল নেয় খাবলিয়ে, সকালে বিকেলে ছিটকিয়ে পড়ে তারই বাড়তির ভাগ। ছোট্ট রবির কথা শুনেনি ছোটদেরই মুখে। নমস্কার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা কবিতা শোনাচ্ছি। ওইখানে মা পুকুর পাড়ে চিরল গাছের বেড়ার ধারে কোথায় হব বনবাসী, কেউ কোথাও নেই। ওইখানে ঝাউতলা জুড়ে থাকবো তোমার ছোট্ট করে, শুকনো পাতা বিছিয়ে ঘরে থাকবো দুজনেই। ভালো অনেক আছে, আসবে না কেউ তোমার কাছে, দিন রাতে কোমর বেঁধে থাকবো পাহারাতে। রাক্ষসেরা ঝোপে ঝাড়ে মারবেও কি আড়ে আড়ে, দেখবে আমি দাঁড়িয়ে আছি ধনুক নিয়ে হাতে। আঁচলেতে খই নিয়ে তুই যেই দাঁড়াবি তারে, অমনি যত বনে হরিণ আসবে চারে চারে। শিংগুলি সব ফাঁকা পাকা, গাইতে থাক চাকা চাকা, লুটিয়ে তারা পড়বে বুয়ে পায়ের কাছে এসে। ওরা সবাই আমায় বুঝি, করবে না ভয় একটু আছে, হাত বুলিয়ে দেবো গায়ে, বসবে কাছে এসে। ফলসা বনে গাছে গাছে ফল ধরে মেঘনে আছে, ওইখানেতে ময়ূর এসে নাচ দেখিয়ে যাবে। শালিকরা সব মিচি মিচি লাগিয়ে দেবে কিচির মিচি, কাঠ বিড়ালি লাস্তি তুলে হাত থেকে ধান খাবে। নমস্কার। प्रकृति और संगीत में एक अद्भुत सामंजस्य है। कवि गुरु ने अपने ज़्यादातर कविताओं और गीतों में प्रकृति के साथ मनुष्य का संबंध बहुत खूबसूरती के साथ व्यक्त किया है। चाँद की हंसी बाज टूटे रे, छलक ढली चांदनी, ओ रजनी गंधा तेरी, सुरभि सुधा छलका दे। चाँद की हंसी बाज टूटे रे, छलक ढली चांदनी, ओ रजनी गंधा तेरी, सुरभि सुधा छलका दे। चांद की हंसी बांध टूटे रे, बावरी हवा समझे ना रे, कौन उसे कहाँ पुकारे। बावरी हवा समझे ना रे, कौन उसे कहाँ पुकारे। फूलों के वन में सबके जी से दे, वही मन मोही रे, ओ रजनी गंधा तेरी, सुरभि सुधा छलका दे। चाँद की हंसी बाज टूटे रे, नील गगन थाल देखो चर्चित चंदन से, वाणी वन में हंस मिथुन पंख है फैलाए। नील गगन भाल देखो चर्चित चंदन से, वाणी वन में हंस मिथुन पंख
ये फैलाए। पारिजात केसर अंजलि भर, बिखर रहा है चन्ना धरा पर। पारिजात केसर अंजलि भर, बिखर रहा है चन्ना धरा पर। इंद्रपुर की कौने नार वो वासर दीप जलाए रे। ओ रजनी गंधा तेरी सुरभि सुधा छलका दे। चाँद की हंसी बांध टूटे रे। झलक ढली चांदनी ओ रजनी गंधा तेरी सुरभि सुधा छलका दे। चाँद की हंसी बांध टूटे रे। আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে, তবুও শান্তি তবু আনন্দ তবু অনন্ত জাগে। তবু প্রাণ নিত্য হারা হাসে সূর্য চন্দ্র তারা। বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে। যতই কঠিন হোক সময় পেরিয়ে সে যাবে, প্রয়োজন শুধু ধৈর্য আর স্থির হয়ে আপন কর্মে অবিচল থাকা। তার প্রতিটি জন্মদিন আরো আরো বেশি সুন্দর হয়ে ফিরে আসুক আমাদের জীবনে। নমস্কার। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 1400 সাল। আজি হতে শতবর্ষ পরে, কে তুমি করিছ বসি আমার কবিতা খানি কৌতূহল ভরে। আজি হতে শতবর্ষ পরে। আজি নব বসন্তের প্রভাতের আনন্দের লেশ মাত্র ভাব। আজিকার কোনো ফুল বিহঙ্গের কোনো গান, আজিকার কোনো রক্তরাগ। অনুরাগে সিক্ত করি পারিব কি পাঠাইতে তোমাদের করে। আজি হতে শতবর্ষ পরে। তবু তুমি একবার খুলিয়া দক্ষিণ দ্বার, বসি বাতায়নে সুদূর দিগন্তে চাহি। কল্পনায় অবগাহী ভেবে দেখো মনে, একদিন শতবর্ষ আগে চঞ্চল পুলক রাশি কোন স্বর্গ হতে ভাসি নিখিলেরও মর্মে আসি লাগে। নবীন ফাল্গুন দিন সকল বন্ধনহীন উন্মত্ত অধীর। উড়ায় চঞ্চল পাখা পুষ্পরেণু গন্ধ মাখা দক্ষিণ সমীর। সহসা আসিয়া তরা রাঙায় দিয়েছে ধরা যৌবনের রাগে তোমাদের শতবর্ষ আগে। সেদিন উতলা প্রাণে হৃদয় মগন গানে কবি এক জাগে। কত কথা পুষ্প প্রায় বিকশি তুলিতে চায়, কত অনুরাগে একদিন শতবর্ষ আগে। আজি হতে শতবর্ষ পরে, এখন করেছে গান সে কোন নূতন কবি তোমাদের ঘরে। আজিকার বসন্তের আনন্দ অভিবাদন পাঠাই দিলাম তার করে। আমার বসন্ত গান তোমার বসন্ত দিনে ধ্বনিত হোক ক্ষণতরে। হৃদয় স্পন্দনে তব ভ্রমর গুঞ্জনে নব পল্লব মর্মরে। আজি হতে শতবর্ষ পরে।